سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مریم نواز کو 19 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے معاملے سے متعلق مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ نیب کے مطابق ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی پیش کردہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ثابت ہوئی۔ نیب نے مریم نواز کے خلاف جعلی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دی تھی۔ اب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مریم نواز کو 19 جولائی کو طلب کیا ہے اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا سلسلہ ہے۔ اعزاز سید نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ اعزاز، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے متعلق مزید؟ جی بالکل، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت سے ایک سمن جاری ہوا ہے، اور یہ سمن جاری ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز کے خلاف، جس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 19 جولائی کو پیش ہوں عدالت کے اندر۔ اور بنیادی طور پر یہ ایون فیلڈ کیس میں جو ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی گئی تھی اس کو ٹیمپر کرنے کا ایک الزام تھا، جس کا کیس ہے، نیب کی درخواست پر یہ کیس فائل ہے۔ اسی کیس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے اور یہ سمن جاری کیا گیا ہے۔ جی اچھا اعزاز، ہمیں تھوڑا سا پس منظر سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ہی مریم نواز اس وقت بریت پر ہیں؟ جی، ایون فیلڈ ریفرنس میں ہی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھے تھے۔ آپ کو یاد ہو کہ جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف قائم کی گئی تھی، اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے مجموعی طور پر 4 ریفرنس فائل کرنے کی منظوری دی تھی۔ ایک ریفرنس تھا سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف، جبکہ جو 3 ریفرنس تھے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف تھے۔ 3 میں سے جو ایک ریفرنس ہے اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی ملزم نامزد کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے مریم نواز کو آپ کو پتا ہے سزا بھی ملی تھی، جس کے اوپر وہ بیل پہ گئی تھی۔ اب اس ریفرنس کے اندر ایک ضمنی ریفرنس تھا کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی گئی تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے، جس میں ایک فونٹ استعمال کیا گیا تھا، جس پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو فونٹ ہے وہ غلط فونٹ استعمال کیا گیا ہے، یہ ٹیمپر کیا گیا ہے کاغذات کو، یہ الزام عائد کیا گیا تھا نیب کی طرف سے۔ تو اسی تناظر میں یہ کیس ہے جو کہ احتساب عدالت میں موجود ہے۔ اب اس کیس کی جو سماعت کا آغاز ہو رہا ہے، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اس کی سماعت کریں گے۔ جی 19 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے مریم نواز کو۔ اعزاز ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی دوران سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیم صاحب، 19 جولائی کو مریم نواز کو طلب کیا گیا ہے ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ، جس سے متعلق جب ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا تو یہ بات قرار دی گئی تھی کہ کلیبری فونٹ، ایک فونٹ جو کہ اس زمانے میں نہیں تھا، وہ استعمال کیا گیا۔ کیا کہیں گے؟ سلیم صافی صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز، جب ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا اس وقت ہم نے یہ بات دیکھی، آبزرویشن بھی آئی عدالت کی جانب سے، اور یہ عدالت نے بات قرار دی کہ کلیبری فونٹ استعمال کیا گیا تھا، اور عدالت نے قرار دیا تھا کہ یہ وہ فونٹ تھا جس وقت یہ ٹرسٹ ڈیڈ تیار کی گئی اس وقت جو ونڈوز ہے، جو سافٹ ویئر ہے، اس نے یہ فونٹ متعارف نہیں کروایا تھا۔ اس بنیاد پر عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ تھوڑا سا پس منظر سے متعلق اگر آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو پاناما کیس جو کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، جب اس کا فیصلہ آیا تو اس کے نتیجے میں 3 بڑے ریفرنسز جو کہ نیب عدالت میں بنائے گئے تھے، اس میں سے ایون فیلڈ ریفرنس جو کہ لندن میں اپارٹمنٹ سے متعلق ہے، یہ ایک ریفرنس تھا۔ اس کے بعد ستمبر 2018-19 سلیم صافی صاحب نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس پر تجزیہ لیں گے۔ سلیم صافی صاحب، 19 جولائی کو طلب کیا گیا ہے مریم نواز کو ٹرسٹ ڈیڈ کے سلسلے میں۔ جی، اب یہ ساری چیزیں توقع کے عین مطابق ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت سارے معاملات عدالتوں میں ابھی پینڈنگ ہیں، اور پھر یہ واضح ہو گیا ہے گزشتہ مہینے ڈیڑھ کے اقدامات سے۔ آپ احمد ثناء اللہ کی گرفتاری کو دیکھیں، پھر مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس اور اس میں احتساب عدالت کی جج سے متعلق ان کے موقف اور ویڈیو کو دیکھیں، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اب فریقین وار زون میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب ظاہری بات ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف پوری قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ تو میرے خیال میں نہ صرف یہ ہوگا بلکہ آگے بھی اسی طرح کے بہت سارے معاملات متوقع ہیں۔ اچھا سلیم صافی صاحب، اگر ٹائمنگ دیکھی جائے سب کی تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا ویڈیوز کا سامنے آنا اور اس کے بعد مریم نواز نے جس طرح کہا ہر حد تک جائیں گی، تیار ہوں، اس کے بعد گو کہ نیب نے درخواست تو کافی پہلے سے دی تھی، لیکن پھر یہ ریفرنس کھل جانا؟
جی اس معاملے کا سب سے جو افسوسناک اور تشویشناک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں سے متعلق سوالات ایسے اٹھنے لگے ہیں جس کے تسلی بخش جواب نہیں مل رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کسی ریاست میں اگر سیاست بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے اور صحافت بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے کردار سے متعلق بھی شکوک و شبہات سامنے آ جائے تو یہ بہت تشویشناک صورتحال بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرا تو شروع دن سے یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکی ہے، اور قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی قیادت کے مالی معاملات صاف ہے یا ان کے ہاتھ صاف ہیں، لیکن بدقسمتی اور ہو سکتا ہے کہ ان سے متعلق انصاف کیا گیا ہو، لیکن ایک تو یہ کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، دوسرا جس طریقے سے حکومتی جماعت کے لوگوں کے کیسز کو سردخانے میں ڈالا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کے کیسز کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے، پھر اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات سامنے آ گئے تھے عدالتی کارروائی سے متعلق ہے، اور اب جو احتساب عدالت کے جج سے کے متعلق جو ویڈیو آ گئی ہے تو اس کے بعد تو خصوصاً احتساب عدالتوں کی جو حیثیت ہے اس سے متعلق بہت زیادہ سوال اٹھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو چیئرمین نیب کے معاملات سامنے آئے، ابھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں بی آر ٹی پہ وہ پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے پاناما اکاؤنٹس آئے لیکن اس کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ زلفی بخاری کے معاملات کو ہم دیکھیں، فیصل واؤڈا کے معاملات کو دیکھیں تو ادھر صرف رعایت ہی رعایت نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف صافی صاحب اگر یہ دیکھا جائے کہ حال میں جو پولیٹیکل فرنٹ پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، مریم نواز نون لیگ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں اور لیڈ فرام دا فرنٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، اب یہ ریفرنس کھلنا کیا لگتا ہے آپ کو نون لیگ اور اس کی قیادت پر کس طرح سے اثر پڑ سکتا ہے؟ لیکن یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی واحد حکومت ہے یا واحد سیٹ اپ ہے کہ جو خود اپنے لیے حالات خراب کر رہی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ نہ عمران خان صاحب نہ ان کی جماعت کوئی اعلیٰ اخلاقی مقام پہ فائز ہے، نہ مسلم لیگ نون کی قیادت اعلیٰ اخلاقی مقام پہ فائز ہے، اور نہ پیپلز پارٹی کی قیادت اعلیٰ اخلاقی مقام پہ فائز ہے۔ یہاں اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت سیاست کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ان انتخابی نتائج کو ان اسمبلیوں میں بیٹھ گئے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کا انتخاب شفاف نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو بھی خاموش کر دیا اور میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو گئے اور شہباز شریف صاحب کو آگے کیا، اس لیے کہ وہ چلنا چاہتے تھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، میں پھر یہ کہوں گا اصول کی خاطر نہیں۔ یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے سینٹ کے الیکشن کے دوران آصف علی زرداری صاحب نے وہ کردار ادا کیا جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کا خاصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت ایسے اقدامات مسلسل کرتی رہی کہ جس نے دھکے دے دے کے زرداری صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو اپوزیشن بننے پر مجبور کیا، اور اب جس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کے معاملات کو دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ اب ان کو حقیقی اپوزیشن بننے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی قیادت بھی مجبور ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے جنگ کرنی ہو تو جنگ کے لیے آپ پھر صلح کرنے والی اور صلحجو لوگوں کو اور جنگ سے گریز کرنے والے لوگوں کو آگے نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کمانڈ بلاول بھٹو زرداری کے پاس آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک سخت بیانیہ رکھتی ہیں اور جو لڑنے پہ آمادہ ہے، جو جذباتی موڈ میں بھی ہیں وہ بھی، اور میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے ساتھ بٹھانا یہ ایک پیغام ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہ اگر اس کو لڑنے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے تو اب اس کے پاس بھی لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی دوران ہمیں نیا پاکستان کے میزبان اور اینکر پرسن شہزاد اقبال نے جوائن کیا ہے۔ شہزاد، 19 جولائی کو طلب کر لیا احتساب عدالت نے مریم نواز کو، اور ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح سے نون لیگ کی سیاست پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ ایون فیلڈ کا جو کیس تھا، جو ریفرنس تھا، اس میں نواز شریف صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی۔ مریم نواز پہ جو
जजमेंट के मुताबिक इल्ज़ाम था जो दुरुस्त साबित हुआ जजमेंट के मुताबिक वो ये था कि उन्होंने सहूलतकार नवाज शरीफ की सहूलतकार का किरदार अदा किया है, इसलिए उनको 7 साल की सजा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और इसीलिए मरियम नवाज साहबा इस वक्त बेल पर है। ये जो फैसला है अब जो चैलेंज किया गया है मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की जानिब से एवनफील्ड केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी मेरिट पर भी समाअत होना बाकी है। लेकिन जब ये मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में था तो ये ट्रस्ट डीड वाला मामला भी जेर बहस आया था और इसमें बाकायदा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज ने अपनी जजमेंट में ये लिखा था कि ये जो ट्रस्ट डीड थी ये भी बोगस जो है निकली है। तो इस हवाले से अब इनको तलब किया गया है। ये ट्रस्ट डीड का मामला उस वक्त उठा था जब ये पनामा पेपर्स सामने आए थे। पनामा पेपर्स में कुछ दस्तावेजात ऐसे थे जो कि बताते थे कि मरियम नवाज इन अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियल ओनर है। 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिन पे उनके दस्तखत भी थे। तो इस पे नून लीग का ये मौकिफ था कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो ट्रस्टी है इसकी और बाकायदा लंदन में एक ट्रस्ट है जो कि साइन हुआ है हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान, जिसमें मरियम नवाज ट्रस्टी हैं लेकिन इसके असल मालिक हुसैन नवाज हैं। ये ट्रस्ट डीड जो है जब अदालत में गई तो एहतसाब अदालत ने इसको बोगस डिक्लेयर किया है। तो अब इस पर जो है उनको तलब किया गया है। इस पर एक अलग से, जब मुझे याद है जब ये मामला चल रहा था तो कहा था कि अगर इस पर कार्रवाई करनी होगी तो ये अलग से कार्रवाई होगी। एवनफील्ड केस में वैसे सजा हो चुकी है, इस वक्त मरियम नवाज साहबा बेल पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में क्या किस तरह का इस पर इम्पैक्ट होगा मरियम नवाज साहबा पे या इनकी सियासत पे और नून लीग पे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि टाइमिंग इसकी ऐसी है, नून लीग तो इसको भरपूर सियासी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। वो कहेंगे कि देखें मरियम नवाज ने भी एक जलसा किया है, वो ज्यादा वोकल हो गई हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक जज के हवाले से बात की है, तो इसीलिए उनको अब जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको जो है सिंगल आउट किया जा रहा है। और आप देखें कि टाइमिंग कैसी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो खिताब करती हैं, वो जलसा करती हैं और फौरी तौर पे उनको तलब कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो नून लीग इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करेगी इसकी टाइमिंग को देखते हुए। ठीक है। अच्छा शहजाद, एक और नुक्ता, कलीबरी फॉन्ट, वो एक मखसूस फॉन्ट जो कि इस ट्रस्ट डीड को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। जब पनामा केस और इस खुसूसी ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक अदालत में बहस हो रही थी तो इस पर बड़ी डिटेल जिरा हुई और इस पर सबूत भी पेश किए गए थे नून लीग की जानिब से। अगर आप थोड़ा सा उससे मुतल्लिक भी हमें आगाह कर सके। जी, ये मामला आया था सामने कि कैलिबरी फॉन्ट्स पर ये ट्रस्ट डीड बनाई गई है और जिस वक्त ये ट्रस्ट डीड बनाई गई थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 2005 या 2006 की ये ट्रस्ट डीड थी। तो उस वक्त ये मौकिफ लिया गया था इनके मुखातिबीन की जानिब से कि ये कैलिबरी फॉन्ट कमर्शियली अवेलेबल हुआ था 2007 में, यानी कि ट्रस्ट डीड बनने के बाद ये अवेलेबल था फॉन्ट कमर्शियली। ये आर्ग्यूमेंट लिया गया था जिसकी बुनियाद पे इसको बाद में जो है जाली डिक्लेयर किया गया। लेकिन एक वर्जन जो कि दिफा में अपने पेश किया था मरियम नवाज के वकील ने, वो ये था कि इसका जो बीटा वर्जन था जो कि कोई भी डाउनलोड कर सकता था वो पहले ही अवेलेबल था। तो ये एक टेक्निकल बहस इस पर जारी थी कि क्या कमर्शियली अवेलेबल होने से पहले मुमकिन था कि कैलिबरी फॉन्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी साइड का वर्जन था कि बीटा वर्जन उसका अवेलेबल था तो वो इस्तेमाल हो सकता था। इस पर सारी बहस हुई थी। लेकिन जो आखिरी जजमेंट आई थी एवनफील्ड केस में, उसमें तो जज साहब ने अपना मौकिफ दे दिया था कि जो ट्रस्ट डीड पेश की गई थी मरियम नवाज की जानिब से वो बोगस थी और इसीलिए उन पर जो इल्जाम लगा था वो नवाज शरीफ के सहूलतकार का लगा था, जिसमें 6 साल की वो सजा थी और ताउन ना करने पर मजीद 1 साल की सजा दी थी। तो कुल उनको 7 साल की सजा इस एवनफील्ड केस में दी गई थी। तो अब देखना यह है कि जज साहब जब बुलाते हैं तो इसकी कार्रवाई कैसी होगी। कोई लीगल एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि इसको पूरा केस को दोबारा सुना जाएगा और सिर्फ क्या इस ट्रस्ट डीड की मेरिट को देखा जाएगा, इसकी फॉरेंसिक करवाई जाएगी कि क्या मामला है। ये मेरे ख्याल से कोई लीगल एक्सपर्ट आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है कि इसका अगर ट्रायल होना है तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है शहजाद और सलीम साफी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान एक अहम खबर अपने देखने वालों को बताते चलें। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की मुलाकात हुई है। जराए बताते हैं कि दोनों चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात 1:30 बजे शुरू हुई। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी ने, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। कय्यूम सिद्दीकी साहब, क्या तफसीलात मिली हैं इस मुलाकात से मुतालिक, किन उमूर पर गौर किया गया? जी हाँ, हम जो बात तस्दीक से कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुलाकात की है कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने। और ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 1 घंटे से शायद जो है वो गई। अब मुलाकात खत्म हो चुकी है और आमिर फारूक जो है वो वापस चले गए हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। अब इस हवाले से कि मुलाकात का मकसद क्या था, रजिस्ट्रार ऑफिस से हमने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है।
तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें इसका बिल्कुल इल्म नहीं है कि दोनों जजेस के माबैन क्या मामला ज़ेर बहस आया। तो हम इतना जरूर कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी ये मीडिया इत्तलात थी कि अरशद मलिक जो है उनसे मुलाकात हुई थी और फिर आज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की मुलाकात हुई है। 5 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी। एक बार फिर आज की बड़ी खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब किया है। एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड के मामले से मुतल्लिक उनको नोटिस जारी किया गया है और नैब के मुताबिक एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की पेश करदा ट्रस्ट डीड जाली साबित हुई। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ जाली दस्तावेजात पर ट्रायल के लिए दरखास्त दे रखी थी। पस मंजर से अगर आपको आगाह करें तो पनामा केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उसके नतीजे में मजीद रेफरेंसेस जो कि नैब में बने, उसमें से एक ये रेफरेंस एवनफील्ड रेफरेंस जो कि लंदन में नवाज शरीफ की जो ज़ेर इस्तेमाल अपार्टमेंट्स है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स उससे मुतल्लिक था। इसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को सज़ा भी हो चुकी है। नवाज शरीफ को 10 साल और जुर्माने की सज़ा हुई, मरियम सफ्तर को 8 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हुई और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल कैद की सज़ा हुई। उन पर जुर्माना नहीं आयद किया गया लेकिन उनको सज़ा भी हुई। उसके बाद सितंबर 19, 2018 को बरी कर दिया गया था नवाज शरीफ और मरियम नवाज को। मरियम नवाज अभी भी इसी केस में बरियत पर हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब और प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल ने। सलीम साफ़ी साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे इससे पहले कि टाइमिंग कितनी अहम है इस तलबी की। देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है वो ये है कि हमारी अदलिया अपने ऊपर तमाम तबकात के एतमाद और ट्रस्ट को बहाल कर दे और जाहिर बात है कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनकी तरफ से पूरी ये कोशिश की जाएगी कि उनसे मुतालिक इंसाफ नहीं किया गया और अब तो कुछ शवाहिद भी वो सामने ले आए हैं। तो इसलिए एक तो अदलिया की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है आला अदलिया की कि वो एहतसाब अदालत के जज से मुतालिक जो चीजें सामने आई हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। दूसरा, बदकिस्मती ये है कि ये जो फैसलों की टाइमिंग होती है वो बजाते खुद शकूक को जन्म देती है। मसलन अगर जरदारी साहब के ताल्लुकात ठीक रहते हैं या वो बिहेव करते हैं तो तब ये सारी चीजें होती हैं उनके रिकॉर्ड में, लेकिन उनके मुकदमात की समाअत में या सजाओं में इतनी पूर्ति हमें नजर नहीं आती। लेकिन जब उनकी पॉलिसी थोड़ी सी जारहाना हो जाती है तो अगले दिन उनसे मुतालिक या केसेस शुरू कर दिए जाते हैं। यही इसी तरह नैब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप देखिए कि मरियम नवाज साहब से मुतालिक इतने दिन से खामोशी थी, ये मामला तो बहुत अरसे से पेंडिंग था, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई जारहाना इकदाम किया जाता है तो फिर नैब की तरफ से भी इसी तरह की चीजें हमें सामने आती है, जिसकी वजह से नैब की और खुसूसन एहतसाब अदालतों के किरदार से मुतालिक मजीद शकूक जन्म ले लेते हैं। ठीक है शहजाद, आपसे जानना चाहूँगी, यकीनन हम इसकी टाइमिंग पे तो बात कर रहे हैं लेकिन जो इनिशियल फैसला आया था ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक, जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, उसकी रोशनी में अगर इसको देखा जाए, यकीनन आपकी लॉयर से भी बात होगी, तो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है इस नई केस को, इस नए रेफरेंस को? देखिए, कोई भी चीज आप जब अदालत में देते हैं तो अंडर ओथ होते हैं आप, और अगर आपने कोई जालसाजी की है, आप पर इल्जाम लगता है और साबित होता है तो आई एम श्योर उसकी कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, लीगल एक्सपर्ट आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो इल्जाम तो उन पर यही है कि एक केस जो कि ज़ेर समाअत था उसमें आपने गलत एविडेंस अंडर ओथ पेश किया है, और ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि जज बशीर साहब तो इस पर अपनी जजमेंट में लिख चुके हैं कि ये जो ट्रस्ट डीड थी ये बोगस था, ये बोगस थी, तो वो तो अपना फैसला इस पे दे चुके हैं। अब उन्होंने तलब किया है मरियम नवाज को, तो उसकी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या इसमें मजीद तहकीकात की जरूरत है? क्योंकि जैसे मैंने कहा वो जजमेंट तो इस पे दे चुके हैं, वो अपनी राय का इजहार तो कर चुके हैं अपनी जजमेंट में। मरियम नवाज के पास दिफा का हक कैसे होगा और ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, ये मेरे ख्याल से कोई लीगल एक्सपर्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। यकीनन शहजाद, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है।
मज़हर साहब, 19 जुलाई को तलब किया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से मरियम नवाज़ को, और जाली ट्रस्ट डीड का मामला है एवनफील्ड रेफरेंस में। किस तरह से ये नून लीग की सियासत को इम्पैक्ट कर सकता है और किस तरह से इसकी टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है? जी, मेरा ख्याल है जो आपने आखिरी बात की है वो ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बाकी चीज़ें तो जाहिर है मामला कोर्ट में है, कोर्ट का ये राइट है कि वो आपको कभी भी नोटिस दे सकती है, लेकिन इसमें जो एक नैब ने दरख्वास्त दी है उनके ट्रायल की, ये जो ट्रस्ट का मामला है और ये डॉक्यूमेंट वाला मामला है, ये ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और लग यही रहा है बाजी नज़र में कि इसकी टाइमिंग ऐसी हैं कि अभी पिछले 4 दिन पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम नवाज साहिबा की, उसके बाद से हुकूमत ने 2 पोजीशंस ली। पहले पोजीशन ली कि वो फॉरेंसिक करवाएंगी, गवर्नमेंट फॉरेंसिक करवाने जा रही है, फिर हुकूमत ने कहा कि वो उसकी तहकीकात करेंगे, और फिर यकायक हुकूमत ने जो है एकदम पोजीशन बदली और उन्होंने कहा जी अदलिया इसका नोटिस ले और अदलिया ही ये सब कुछ करे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अदलिया की तरफ से कोई भी चीज सामने नहीं आई है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ना सुपरवाइजरी जज की तरफ से, ना जो अरशद मलिक साहब हैं उन्होंने आज खबरें तो हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, लेकिन क्या उन्होंने इंक्वायरी की और वो किया है? वो अपनी नॉर्मल जो केस है वो उसको सुन रहे हैं जो दीगर केसेस हैं। तो लगता ये है कि अदलिया भी गालिबन उस वक्त तक खामोशी इख्तियार करेगी जब तक ये अपील जो है वो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा नहीं सुनती, जो गालिबन अगस्त या सितंबर में अपील है। और उसके अलावा बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद इसका कोई और नोटिस ना लिया जाए, उससे पहले कोई चीज़ ना हो। और ये बड़ी अहम बात है। इसके 2 ही मकसद हो सकते हैं कि क्या इस तरह की जो बातें की गई हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, ये वाकई ही संजीदा है मामलात, और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि और भी वीडियोस हैं, तो लगता ये है कि मरियम नवाज साहिबा पर ही दबाव ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। और नैब की तरफ से कुछ और इंक्वायरीज की भी इत्तलात हैं। तो जहाँ शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, दीगर पे मुकदमा चल रहे हैं, लगता ये कि अब दबाव जो है वो मरियम नवाज साहिबा पे ज्यादा आने जा रहा है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद इकबाल, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। FBI हुकाम ने लाहौर में बेनामी जायदाद रखने वाले 45 अफराद को नोटिस भिजवाने का फैसला किया है। जिन अफराद को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं उनके नाम अभी जाहिर नहीं किए जा सकते। FBI हुकाम का बताना है इन अफराद के पास कीमती घर, प्रॉपर्टीज, लग्जरी गाड़ियां भी हैं। ये अफराद साल में कई बार बैरून मुल्क जाते हैं। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। जवाद मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त जो FBI की तरफ से फहरिस्त सामने आई है उसमें इब्तदाई तौर पर जो पहले मरले में 45 से ऐसे लोगों के नाम फाइनल हुए हैं, शॉर्टकट हुए हैं, और इनको आइंदा 1-2 रोज में नोटिस भिजवा दिए जाएंगे। इस हवाले से FBI हुकाम का कहना है कि हमने ये सारी फहरिस्त जो है इंतहाई देखभाल कर हमने तैयार की है, और खास तौर पर इस पैमाने पर जांचा है कि वो कानूनी तौर पर कोई उनको ऐसी लूज नाम भिजवा दिया जाए नाम के बाद में हमें रिवर्स उसका कोई सजा भुगतनी पड़े। तो उन्होंने कहा है कि हम अभी तक हम नामों की फहरिस्त सामने नहीं ला रहे, ताकि ये वकला के जरिए या किसी और जरिए ये हवाले से एक बात बिल्कुल सामने आई है कि ये करोड़ों रुपए के इनकी प्रॉपर्टीज हैं, बड़े बड़े टाइकॉन है प्रॉपर्टी के, और 45 बंदे हैं जो बिजनेसमैन है खास तौर पर। इसमें सियासतदान किसी का नाम शामिल नहीं है अभी तक, लेकिन जो अगली फहरिस्त आएगी 100 बंदे की, उसमें शुबा है कि चंद सियासतदान भी होंगे, अदाकार भी होंगे, और बाकी लोग भी शामिल होंगे। ठीक है जवाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कल वीडियो के मामले पर यू टर्न लिया है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत अपने तौर पर वीडियो को चेक करवा चुकी, हुकूमत को भी पता है कि वीडियो ठीक है। वीडियो ठीक होने पर ही इमरान खान ने कहा कि वीडियो से हुकूमत का ताल्लुक नहीं, अदलिया खुद देखे। उनका कहना था कि सबूत अवाम की अदालत में रख दिया है, जिससे सजा कानून और इखलाकी तौर पर ख़त्म हो गई है। नून लीग के पास इसके अलावा भी कई वीडियोज़ हैं, मगर किसी इदारे से इख्तलाफ नहीं चाहते। अपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करवा दी गई। शहरी रहमान का कहना है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर 44 अरकान के दस्तखत हैं। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान इस अज़्म का इजहार करता है कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ऐवान के अरकान का एतमाद खो चुके हैं।
چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ایوان کے کسٹوڈین کے طور پر اعتماد نہیں رکھتے۔ اپوزیشن نے سینٹ اجلاس بلانے کی ریکویزیشن جمع کروا دی۔ اس پر پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے تو چیئرمین کا نام ہی فائنل نہیں ہو رہا۔ اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین کے لیے 6 سے 7 نام زیر گردش ہیں۔ بلوچستان کی احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے صادق سنجرانی کو چیئرمین بنایا تھا۔ آخر صادق سنجرانی نے کیا ہے جو انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کسی صورت NRO نہیں دیں گے۔ ان کی سوچ صرف کرپشن تک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا۔ سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضی وہاب نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیازی صاحب کراچی پیکیج کے 162 ارب روپے کہاں گئے؟ نیازی صاحب آپ کراچی سے منتخب ہوئے مگر پیکیج کہاں گیا؟ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ نیازی سرکار آئے روز منی بجٹ لا رہی ہے، ہر 3 ماہ بعد بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دینے کے بجائے سب کو چھین لیا ہے۔ وفاق نے گرین لائن منصوبے کے تحت ایک بھی بس کراچی کو نہیں دی۔ مرتضی وہاب نے سوال کیا کہ وہ آخر کب تک عوام سے جھوٹے وعدے کرتے رہیں گے؟ نیازی صاحب آپ کی اب ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ خان صاحب آپ نے بڑے سوانے خواب دکھائے تھے پاکستانیوں کو، کسی ایک وعدے کو وفا نہیں کیا۔ 9 ماہ ہو چکے ہیں، نہ گرین لائن منصوبہ کمپلیٹ ہوا، نہ ایک بس کراچی شہر وفاقی حکومت لے کے آئی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کراچی والوں سے مخاطب ہو کر وعدہ کیا تھا کہ میں کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج دے رہا ہوں۔ وفاقی بجٹ میں کہیں پر بھی کراچی شہر کے لیے 162 ارب روپے نظر نہیں آتے۔ کب تک آپ لوگوں سے غلط بیانی کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ لوگوں کو جھوٹے وعدے کرتے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ کراچی والے جن لوگوں سے انہوں نے ووٹ لیے تھے، کراچی والے وہ سوال پوچھیں وزیر اعظم سے۔ Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.